which shows the response to an underdamped case of vibration. X equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ previously damped vibrations in the general solution ആയിട്ട് we have written x is equal to a into e raised to alpha 1 t plus b into e raised to alpha 2 t. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം. These are responses. See, x double dot plus c by m into x dot എന്നുള്ള fundamental governing equation. When we arrive at such an equation, solution, this general solution, this solution is nothing but the response to that particular type of vibration. So, the equation of x is equal to e raised to this particular equation. Sorry, this was the condition with respect to underdamped case where zeta was less than 1. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഐ ടേംസ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുന്നത്, ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ്. അതിൽ when we substituted square root of zeta square minus 1 multiplied by omega is equal to omega d. ഇതെന്താണ്? This is natural frequency of damped vibrations. അതാണ് omega d. So our omega d substitute ചെയ്തപ്പോൾ we arrived at this particular equation. Now, the lower semesters, lower classes, lower mathematics, you might have learned this relation. Right? E raised to I theta can be written as cos theta plus I sin theta. This E raised to I theta. Theta ko omega d into t. That's all. Similarly, E raised to minus I theta. Idri nokkedana ingana cos theta minus I sin theta. We have come across this kind of relation. Applying this condition in the above case, like apply the angle. Equation x will be equal to first term on the e raised to minus zeta omega n t multiplied by a multiplied by a into cos theta cos omega d t plus I sin omega d t plus b into cos omega d t minus I sin omega d. This will be the equation. Now rearranging the terms with respect to cos omega d and sin omega dt. Adinte basis il idonnu rearrange cheyta, we can write it as e raised to minus zeta omega n t multiplied by ഇവിടെ a into cos omega dt ഉണ്ട്, ഇവിടെ plus b into cos omega dt ഉണ്ട്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ പവർ പോയതാ, നെറ്റ് കട്ടായി പോയി. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി.
ഇനി കോസിന്റെയും സൈനിന്റെയും ടേംസിലേക്ക് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എ കോസ് ഒമേഗ ഡി ടി ഉണ്ട് പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ഡി ടി. അതിൽ കോസ് ഒമേഗ ഡി ടി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എ പ്ലസ് ബി വരും. സിമിലർലി ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു ഐ സൈൻ ഒമേഗ ഡി ടി ഉണ്ട് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഐ സൈൻ ഒമേഗ ഡി ടി പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഒമേഗ ഡി ടി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി. സ്മോൾ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. Now what I'm going to do is I'm going to substitute a plus b and a minus b. The a plus b is equal to c and a minus b is equal to d and the substitute. I'm substituting for a plus b and a minus b. Substituting for a plus b and a minus b. Substitute either in an equation again. Right, x is equal to e raised to minus zeta omega n t multiplied by c cos omega d t plus d I sin omega d. I into a minus b ആണ് ഞാൻ d ആയിട്ട് എടുത്തത്. I നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കാം. അതായത് a plus b equal to c ആയിട്ട് കൊടുത്തു. I into a minus b equal to d ആയിട്ട് കൊടുത്തു. Okay. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൈനിങ് c cos omega dt d sin omega dt വരും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതാണ്. വൺ മോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയി ഡു. ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടി ഞാൻ ചെയ്യും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എ പ്ലസ് സി ആയിട്ട് എടുത്തു, ഐ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബിനെ ഡി ആയിട്ട് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കും. ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടി ചെയ്യാം. ആ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈ and b is equal to x into cos phi. c നെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും d നെയും ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും എടുക്കുന്നു. പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. Where x, capital X represents the amplitude. ഈ ടേം കൂടി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? We obtain x is equal to e raised to minus zeta multiplied by x sin phi cos omega d t plus x cos phi sin omega d. x എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിൽ കോമൺ ആണ്. ഈ x കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഓക്കെ, ഈ എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എക്സ് പുറത്ത് എഴുതാം. Again, right? Or take x outside the bracket. Sin phi cos omega dt, cos phi sin omega dt. ഇത് എന്ത് രീതിയിലുള്ളത്? Sin a cos b plus cos a sin b. ഈ ഫോർമാറ്റിലല്ലോ ഇതുള്ളത് അല്ലേ? This is similar to this trigonometric function, correct? Correct ആണോ? Yes, sir. അല്ലേ? sin a cos b plus cos a sin b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? sin a plus b അല്ലേ? sin a plus b അല്ലേ? Sir.
That means we can rewrite this one as x is equal to e raised to minus zeta omega and t. Small x equal to capital X x e raised to minus zeta omega and t multiplied by bracket sine of sine a plus b ആണ്. Again sine omega dt plus the equation. This is the general solution for an underdamped case of vibration. അല്ലെങ്കിൽ response to an underdamped case of vibration. കേസ് 2 നമ്മൾ കേസ് 1 ഓവർ ഡാംഡ് നേരത്തെ നോക്കി, കേസ് 2 അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസിലാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ഐന്റെ ടേമിൽ കുറെ ഡിനോമിനേഷൻസ് വന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേം വരാൻ കാരണം. Look at this one carefully. X is equal to എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് ആണെന്നില്ല, 3 ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട്, ഇ റൈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട്, സൈനിന്റെ പേരിൽ ഒരു ടേം ഉണ്ട്. There is a trigonometric function in terms of sine. That means ഇതൊരു ഓസിലേറ്റിംഗ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. സോ സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പീരിയോഡിക്. പീരിയോഡിക് അല്ല, ഇത് പീരിയോഡിക് ആണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം സൈൻ ടേംസ് ഉള്ളത്. ഇ റേസ് ടു സംതിങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി ആണ് അല്ല, അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് സംതിങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടി എന്നുള്ള ടേം ആണ് അടുത്തത്. ഇതിന്റെ എക്സ്പൊണന്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ടേം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ആണ്. എക്സ്പൊണന്റ് ഓഫ് സംതിങ് നെഗറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, ടൈം കൂടുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറയും അല്ല. അതായത് എന്താണോ, അതായത് ഈ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് ഈസ് ഡിപെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് സംതിങ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ടൈം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. എക്സ് കൂടുമ്പോൾ ടൈം കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കൂടുമ്പോൾ എക്സ് കുറയും. So vibration ആണ്. So that means as time is increasing, അല്ലെങ്കിൽ as the time passes on, the displacement will decrease. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So second termന്റെ അർത്ഥത്തിലുണ്ട്, when time is increasing, അല്ലെങ്കിൽ time pass ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, displacement or amplitude. മൂന്നാമത്തെ ടേം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലുണ്ട് ദിസ് ഹാസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണം സൈൻ ടേം ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന ടേം ഉണ്ട്, മാക്സിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഈ ഒരു ടേം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഡിപെൻഡന്റ് അപ്പോൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് സംതിങ് ഇൻടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ട്, ഈ സ്മോൾ എക്സും ഈ ഇയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാകുന്നത് ഈ 3 കണ്ടീഷനും if you have understood, if we try to plot a graph for the underdamped case, underdamped case ന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട്, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ടൈമും, ഓക്കെ, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങോട്ട് ടൈം ഇങ്ങോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ, കോസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നേ, സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ്, കാരണം ആസ് ടൈം ഇൻക്രീസസ് ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിക്രീസസ് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ നടുക്കുള്ള ടേം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്, ഒരു സൈൻ വേവ് ആയിട്ടാണ് പോവുക
പക്ഷെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടല്ല, ഇത് കൂടുതൽ നിന്ന് കുറവിലേക്കാണ് പോകും. ഇതാണ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? So ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദി അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസ്. അണ്ടർ ഡാംഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കരുത്, ഡാമ്പിംഗ് ഫാക്ടർ ഓർ ഡാമ്പിംഗ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ 1 ഈ കേസിലാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട്, ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് വേറെ സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതിപ്പം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഒരു ടൈം ഇന്റർവൽ കഴിയുമ്പോൾ അത് അടുത്ത ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്തുന്നു. പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റിനെക്കാട്ടി കുറവാണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. വീണ്ടും കുറവ്, വീണ്ടും കുറവ്, അങ്ങനെ പോകും. ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ എക്സ് നോട്ട്, എക്സ് നോട്ട്, അതായത് ഈ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് നോട്ട്. സെക്കൻഡ് വാല്യൂ x1, തേർഡ് വാല്യൂ x2, ഫോർത്ത് x3 and so on. അതായത് what are x0, x1, x2, x3? These are the amplitudes of consecutive oscillations. ഓരോ ഓസിലേഷൻസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എഴുതിയത്. ആൻഡ് x0, x1, x2, x3 എന്താ ഡിക്രീസിങ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Okay, decreasing amplitudes. These are amplitudes of consecutive vibrations, and these are as well decreasing. What we are going to do is, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിന്റെ റേഷ്യോസ് എടുക്കണം. We are going to find out the ratios of amplitudes. ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കാം. Okay. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി എക്സ് നോട്ട്? ഈ എക്സ് നോട്ട് എന്തായിരുന്നു? എക്സ് നോട്ടിന്റെ കേസിൽ ഒരു മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും, അതിനാണ് ഈ എക്സ് നോട്ട്. അതുകൊണ്ട് എക്സ്, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്നുള്ള സാധനം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിൽ മാറ്റം വരുന്നു. ഇഫ് എക്സിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് നോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ ആണ്. അതായത് എക്സ് നോട്ട് ഓർ ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് occurs when t is equal to t naught. t naught ആവുന്ന സമയത്താണ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് ആവുന്നത്, അല്ലെ? എക്സ് becomes എക്സ് നോട്ട് when time is t naught. ഫസ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത്, ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട്. സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ എല്ലാ ടീന്റെ അടുത്ത് ടി നോട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി 0 ആണ്, അല്ലെ? കാരണം ടൈം ഈക്വൽ ടു 0, അതാണ് ഫസ്റ്റ്. ആ 0യിൽ നിന്ന് ടൈം ഈക്വൽ 1 സെക്കൻഡ്, 2 സെക്കൻഡ്, 3 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ എക്സ് നോട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബിക്കംസ് വാട്ട്? എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഈ ടി നോട്ട്, ഇവിടെ ടി നോട്ട്, ഇവിടെ ടി നോട്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് കാൻ ഐ റൈറ്റ് അബൌട്ട് എക്സ് നോട്ട്? എക്സ് നോട്ട് വിൽ ബിക്കം ആസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 0, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 0. ഇതിനുള്ള ഒരു സൈൻ ഓഫ് ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. സോ സൈൻ ഓഫ് 0 പ്ലസ് 5 സൈൻ 5. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ നോട്ട് ഇ റേസ് ടു 0 സൈൻ 5. This will be the equation for what? X naught. This is the equation number 1. Okay, x naught x into capital X into e raised to 0 sin 5. ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ള ക്ലിയർ അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം.
ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ എക്സ് നോട്ടാണ്. ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. എക്സ് നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. സെക്കൻഡ് വൈബ്രേഷൻ എക്സ് വൺ ആണ്. എക്സ് വൺ ആണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ. എക്സ് വൺ എപ്പോഴാണ് ആവുക? when t becomes what? ഈ ഡാംഡ് വൈബ്രേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് അല്ലെ, അതായത് ഒരു ടൈം പീരീഡ് എക്സ് വൺ ആണ്. എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എത്തുമ്പോൾ 2 ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ടു ആണ് അല്ലെ. എക്സ് ത്രീ എത്തുമ്പോൾ 3 ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ആണ്. സോ എക്സ് ചേഞ്ചസ് ടു എക്സ് നോട്ട് അറ്റ് 0. എക്സ് നോട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ടൈം 0 ആണ് സംഭവം. എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിയണം. ആ ടൈം പീരീഡ് ഞാൻ ടി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ടി ഡി? ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ഡാംപ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ. അല്ലെ. സോ ഇത് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡി ആവും. ഇതേ എക്സ് ടൂലെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ് ടുവിലേക്ക് എത്തണം. അതായത് ടി ഡിയും വീണ്ടും ഒരു ടി ഡി കഴിയണം. സോ എക്സ് ടു എത്തുമ്പോൾ അത് 2 ടി ഡി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എഴുതിയത്? Okay, so x becomes x1 when time should equal to 1 time period for damped vibration, TD. So x is equal to x1 like ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താ? x1 is equal to capital X into e raised to minus eta omega n. ഇവിടെ t ക്ക് പകരം td കൊടുക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡി കൊടുക്കാം. സൈൻ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡി കൊടുക്കാം പ്ലസ് 5. ഈ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യണം. എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇത്. ഇതിങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒമേഗ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഈ ഒമേഗ ഡീന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അതായത് ദിസ് ഈസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അല്ലെ. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതല്ലോ, ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ. എഴുതിക്കൂടാ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹിയർ? വൺ സൈക്കിൾ വിൽ റെപ്രസെന്റ് ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2π ആണ്. This is the maximum angular displacement that can be covered in a single time period. So, അതിന്റെ time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TD. So, omega d is equal to 2π by TD എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ TD can be written as what? TD can be written as 2π by omega d. എഴുതിക്കൂടെ? ഈ എഴുതിയത് മനസ്സിലായിനോ? Yes, sir. Just substitute these terms or apply this concept into this one. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x1 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. x1 is equal to capital X into e raised to minus zeta omega n. TD ക്ക് ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം? ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള ടി ഡി തൽക്കാലം ഇതും കൂടി മാറ്റാൻ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ. ടി ഡി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഈ സൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും? സൈൻ വരും ഒമേഗ ഡി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടി ഡി പകരം 2π ബൈ ഒമേഗ ഡി പ്ലസ് 5. What will happen here? Omega d cancel out. Sin 2π plus 5 വരും. നമുക്കറിയാം sin of nπ plus 5 should be always equal to sin 5. Sin π plus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin 5 ആണ്. Sin 2π plus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin 5 ആണ്. Sin 3π plus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin 5 ആണ്. So sin of 2π plus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള sin π മാത്രം. So this can be again capital X into e raised to minus zeta omega n dt multiplied by sin. Okay, let this be equation number 2.
സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 x1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് വാസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു x0. ഈ എഴുതിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ? എങ്ങനെ ഇത് വന്നെന്നുള്ള ക്ലിയർ അല്ലേ? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. x1 ഇങ്ങനെ കിട്ടി. നേരത്തെ നമുക്ക് x0 കിട്ടി. വാട്ട് വാസ് x0? x0 ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? x into 0 sin 5. ദിസ് വാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ let us take the ratio of two consecutive amplitudes x0 by x1. ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ capital X into e raised to 0 sin 5 divided by capital X into e raised to minus zeta omega n multiplied by sin 5. എന്തെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും? capital X പോകും, sin 5 പോകും. e raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. 1 divided by e raised to minus of this value. അതായത് നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ. e raised to minus zeta omega n t. So x0 by x1 the value ആണ് കിട്ടിയത്. That is equation number 3. രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വൈബ്രേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ റേഷ്യോ, അതായത് ഡാംഡ് വൈബ്രേഷന്റെ കേസിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ്. അണ്ടർ ഡാംഡ് ആയാലും ഓവർ ഡാംഡ് ആയാലും ദിസ് ഇസ് ഡാംഡ് വൈബ്രേഷൻ. സോ ഡാംഡ് വൈബ്രേഷന്റെ കേസിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് വൈബ്രേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ യു ഒബ്റ്റെയിൻ ആസ് ദിസ് വൺ. ഈ പീരീഡ് എത്ര മണി വരെയാ? 7:20. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. സോ x0 by x1. ഇനി സിമിലർലി നമുക്ക് ഒരു റേഷ്യോ കൂടി നോക്കാം, അതായത് x2 കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. വാട്ട് വിൽ ബി x2? x2 എപ്പോഴും സംഭവിക്കും? ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി ഓർമ്മിക്കോ. അതായത് x becomes x2 when t becomes 2td. രണ്ട് ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ that means x2 can be written as a fundamental equation with capital X into e raised to minus zeta omega n. ഈ td അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. സോറി, ഈ td കവർ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതാം 2td multiplied by sin of ഇത് വരും omega d into 2td. sin of omega d t ആയിരുന്നു, അവിടെ 2td ആയിരുന്നു പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഈ ടേം അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കാം മൈനസ് zeta omega n 2td. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കാം. ഇതിനുള്ള എന്തൊക്കെയാ വരിക? 2td ആണ് അല്ലെ. td is equal to നമുക്കറിയാം 2π by omega d ആണ്. ഈ td ക്ക് പകരം ഞാൻ 2 into 2π by omega d എന്ന് എഴുതുന്നു. ഈ td ക്ക് പകരം, കാരണം td is equal to 2π by omega d എന്ന് പറയാം. 2td is equal to 2π by 2 into 2π by omega d. ഈ omega d ഈ omega d ക്യാൻസൽ ആവും. ക്യാൻസൽ ആവില്ല. റിമൈനിങ് 4π അല്ലേ, ഒരു 2 into 2π അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ബാക്കി എന്താ പറയുക? സൈൻ ഓഫ് 4π plus 5. Again, sin of 4π plus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? sin 5. So ultimately equation എന്താ? x into e raised to zeta omega n 2d multiplied by sin 5. This is the value of x2. And this is equation number 4. td ന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ 2π by omega d എഴുതുന്നു. ഈ 2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ താഴെയുള്ള ഒമേഗ ഡിയും മുകളിലുള്ള ഒമേഗ ഡിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 2 into 2π മാത്രം വരും 4π. So sin of 4π plus 5 which is equal to sin 5. എഴുതുന്നില്ല ഇതെല്ലാം? Yes, sir.
ഓക്കെ, ഇത് റബ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഈ അവർ തീർക്കണം. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. സോ ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സ് നോട്ട് ബൈ എക്സ് വൺ എടുത്ത പോലെ നമുക്ക് അടുത്ത റേഷ്യോയിലേക്ക് പോവാം. ലെറ്റ് us take the next ratio, that is x1 by x2. അടുത്ത റേഷ്യോ x1 by x2 ഉണ്ട്. x1 എന്തായിരുന്നു? ഈ വാല്യൂ x into e raised to minus zeta omega n td sin phi. x2 എന്താണ്? Capital X into e raised to minus zeta omega n 2 td sin phi. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാം? എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ആവും, സൈൻ ഫൈ സൈൻ ഫൈ ക്യാൻസൽ ആവും. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് സീറ്റ ഒമേഗ ആൻഡ് ടി ഡി ഉണ്ട്, ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് 2 സീറ്റ ആൻഡ് ഒമേഗ ടി ഡി ഉണ്ട്. ഇത് മേലേക്ക് പോകും അല്ലെ? സോ രണ്ടും സെയിം ആണ്. -1 + 2 എന്ന് വരും മേലെ പോകും. അവിടെ എന്താ വരും? ബാക്കി 1 മാത്രം വരും. സോ ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും, ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. റിമൈനിങ് എന്തായിരിക്കും? ഇ റേസ് ടു -1 സീറ്റ ഒമേഗ ടി ഡി എന്ന് വരും. Just compare equation 3 and 4. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ടിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും സെയിം അല്ലേ? സെയിം അല്ലേ? സെയിം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഫോർ എനി റേഷ്യോ ഓഫ് 2 consecutive amplitudes, the value of that ratio will always be a constant. അതായത് x0 by x1 ആയാലും x2 ആയാലും x2 by x3 ആയാലും ഇങ്ങനെ പോയാലും എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് e raised to zeta omega and td. ഇതിനെ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. x0 by x1 ആണ്, x1 by x2 ആണ്, x2 by x3 ആണ്. That means this is equal to what? xn divided by xn plus 1. അല്ലേ? ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എന്താണ്? ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് e raised to zeta omega and td. If I take the logarithm, natural log of this, ഈ റേഷ്യോന്റെ നാച്ചുറൽ ലോഗ് എടുത്താൽ ആ നാച്ചുറൽ ലോഗിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോഗരിതമിക് ഡിക്രിമെന്റ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ലോഗരിതമിക് ഡിക്രിമെന്റ്. Again, once again, തിയറി ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടും ഡെഫിനിറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടും ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദ്യമാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലോഗരിതമിക് ഡിക്രിമെന്റ്. So what is logarithmic decrement? Natural log of ratio of 2 consecutive vibrations, amplitude of vibrations of damped vibration. അതായത് natural log ln of xn plus xn plus 1 is known as delta. ഡെൽറ്റന്റെ പേരാണ് logarithmic decrement. In turn, this is equal to what? ln of e raised to zeta omega and td. Clear ആയോ? ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ln of e raised to x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? xn അല്ലേ? Log of exponent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exponent raised to something എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ്. So that means ln of xn divided by xn plus 1 is equal to what? Zeta omega and td. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ മെത്തേഡിലെ ലോഗരിതമിക് ഡിക്രിമെന്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. So this is the basic value of logarithmic decrement. Logarithmic decrement വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്.
ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് 2π/TD. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് we have obtained TD is equal to 2π/ωd എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒമേഗ ഡി എന്തായിരുന്നു? ഒമേഗ ഡി നമ്മൾ ഒരു ടേമിന് പകരാണ് എടുത്തത്. ഏതോ ഒരു ടേം ലെറ്റ് us consider that term is equal to ഒമേഗ ഡി. ആ ടേം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? √1 - delta square ഒമേഗ. ഇതായിരുന്നു ഒമേഗ ഡി ആയിട്ട് എടുത്തത്. അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ഡി എന്തായി മാറി? ടി ഡി becomes what? 2π/√1 - beta square into omega n naught. Now substitute that one here. That means logarithm determinant delta should be equal to what? Zeta multiplied by omega n into 2π/square root of 1 - beta square into omega n. Omega n cancel out. So remaining delta is equal to what? 2π zeta divided by square root of 1 - beta square. This is the equation for logarithmic decrement. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ്.